এখন আমরা আমাদের লেসন 11 মিডনাইট এক্সপ্রেস শুরু করছি। মিডনাইট এক্সপ্রেস মানে মধ্যরাত্রির এক্সপ্রেস। এক্সপ্রেস কথাটা এক্সপ্রেস ট্রেন অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমাদের রাইটারের নাম আলফ্রেড নোয়েস। আলফ্রেড নোয়েস was born in 1880 and he died in 1958. Was a renowned English poet who is best known for his ballads The Highwayman and The Barrel Organ. Midnight Express is an edited version of one of his most famous short stories of the same name. Alfred Noyes had a short story and its name is Midnight Express, and our text is an edited version of that very story. It is one of the famous short stories of the writer. তাহলে মধ্যরাত্রি ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন। Let's share. Suppose you are standing before a mirror and you see there a person different from yourself. How would you react in such a situation? Suppose you are standing before a mirror. ধরো তুমি একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছো এবং তুমি দেখছো যে আয়নাতে তোমার থেকে ভিন্ন ধরনের একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে। আয়নায় সামনে দাঁড়ালে it is supposed that you will see your own reflection or image. But if you see someone different from you, what will be your reaction? No doubt it will be a very horrible reaction. You will be shocked at seeing such a image or reflection of yourself. নিজের এরকম একটা প্রতিচ্ছবি দেখে তুমি অবাক হবে, ভয়ানক অভিজ্ঞতা হবে। সাপোজ ইউ হ্যাভ রেড অ্যাবাউট আ ক্যারেক্টার ইন আ বুক। আর একটা বিষয় তোমাকে শেয়ার করতে চাইছে। সাপোজ ইউ হ্যাভ রেড অ্যাবাউট আ ক্যারেক্টার ইন আ বুক। ধরো তুমি একটা বইতে এক চরিত্র সম্পর্কে পড়েছো। হাউ উড ইউ ফিল ইফ ইউ মিট দ্যাট ক্যারেক্টার ইন রিয়েল লাইফ? তোমার কেমন বোধ হবে যদি তুমি ওই ব্যক্তিটিকে বাস্তব জীবনে দেখো। ইফ ইউ মিট আ ক্যারেক্টার অ্যাবাউট হুম ইউ হ্যাভ রেড ইন আ বুক, তোমার রিয়াকশানটা কী হবে? কি রিয়াকশান হতে পারে? সারপ্রাইজ এন্ড হ্যাপি। হ্যাঁ, you may lead to ask him or her some questions about your queries, because during the reading of the book many things rouse in your mind and you can ask those questions about it. তাহলে আমরা এরকমই কিছু বিষয় আমরা এখানে গল্পের মধ্যে দেখতে পাবো যে একই ব্যক্তি নিজেকেই নিজে দেখছে এবং তার রিয়াকশানটা কেমন হলো সেটা আমরা দেখব। দিস ইজ নাথিং বাট আ মিস্ট্রি স্টোরি। দিস রিয়ালি হ্যাপেন্স, but the writer has written in such a way that it seems to be real. Let's read. আমরা গল্পটা পড়ি। It was a battered old book bound in real red leather. Battered মানে জীর্ণ শীর্ণ, ছেঁড়া এই অর্থে, ড্যামেজড। It was a battered old book bound in red leather, যেটা বাঁধা হয়েছে লাল লেদার বা চামড়ায়। When Mortimer was 12 years old, he found the book in his father's library. When the rest of his large old house was covered in darkness, he took the book to his bedroom to read by candlelight. The clock ticked in the hall below and the sea roared outside. When Mortimer was 12 years old, যখন মটিমারের বয়স 12 বছর, he found the book in his father's library, সেই বইটাকে দেখেছিল তার বাবার লাইব্রেরিতে।
বাবা, লাইব্রেরি মানে পাঠাগার বা যেখানে বই জমা রাখা হয়। When the rest of his large old house was covered in darkness, যখন তাদের বাড়ির বিশাল পুরনো বাড়ির বাকি অংশ অন্ধকারে ডুবে আছে, অর্থাৎ চারদিকে সবাই ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়েছে, অন্ধকার। হি টুক দ্য বুক টু হিজ বেডরুম, সে বইটাকে তার বেডরুমে বা শোয়ার ঘরে নিয়ে গেল। টু রিড বাই ক্যান্ডেল লাইট, অর্থাৎ মোমবাতির আলোকে পড়বে বলে, অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে পড়বে। দেয়ার ওয়াজ সাম সর্ট অফ রেস্ট্রিকশন অ্যাবাউট রিডিং openly, so he tried to read the book hiding himself in the candle, in the darkness of the night. He wanted to read it by the light of the candle. The clock ticked in the hall below and the sea roared outside. ঘড়িটা হল ঘরে টিক টিক করে বাজছিল এবং সমুদ্র, বাইরে সমুদ্র ছিল। It roared outside. That means only with this line the writer has created a atmosphere of something new. Their house was near the sea and he could hear the roaring of the sea, and as it was night, the roaring of the sound of the sea was clearly heard. তাহলে আমরা একটা বিষয় জানলাম। দি ন্যারেটর took a book from his father's library and it was an old book. It was in damaged condition, it was in a battered condition, it was bound in red leather, and then the narrator's age was 12 and he wanted to read the book under candlelight, and it was possibly midnight and there was the roaring of the sea. Mortimer was fascinated by the battered old book. It contained a story called The Midnight Express. There was an illustration on the page 50 which threatened him for some unknown reason. The illustration showed an empty railway platform at night, lit by a dull yellow lamp. A single man stood under a lamp, his face turned towards the black mouth of a tunnel. Mortimer never read beyond the page 50. Mortimer was fascinated by the battered old book. Mortimer এই পুরনো যে জীর্ণশীর্ণ বা ড্যামেজড বইটার দ্বারা খুব আকর্ষিত হয়েছিল। দ্যাট মিন্স দি ওল্ড ব্যাটার্ড বুক ফ্যাসিনেটেড বা অ্যাট্রাক্টেড মটিমার। তাহলে মটিমার ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড, চমৎকৃত হয়েছিল, আকর্ষিত হয়েছিল এই পুরনো জীর্ণশীর্ণ বইটার দ্বারা। প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য লক্ষ্য করো। ইট কন্টেইনড আ স্টোরি কল্ড দ্য মিডনাইট এক্সপ্রেস। এই বইতে একটা গল্প ছিল যার নাম হচ্ছে মিডনাইট এক্সপ্রেস। দেয়ার ওয়াজ অ্যান ইলাস্ট্রেশন অন পেজ 50। ইলাস্ট্রেশন মিন্স পিকচার। 50 নম্বর পৃষ্ঠা একটা ছবি ছিল। হুইচ থ্রেটেন্ড হিম ফর সাম আননোন রিজন। এই ছবিটা কোনো একটা কারণে তাকে ভয় পাইয়ে দিত। দি ইলাস্ট্রেশন, থ্রেটেন মানে ভয় পাইয়ে দিত, ফর সাম আননোন রিজন কোনো একটা অজানা কারণে। দি ইলাস্ট্রেশন শোড অ্যান এমটি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম অ্যাট নাইট lit by the dull yellow lamp. The illustration showed an empty railway platform. সেই ছবিতে কি দেখাতো? ছবিটা কি দেখাতো না একটা খালি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম রাত্রেবেলা, যেটা আলোকিত হয়েছে নিষ্প্রভ হলুদ আলোতে। ডাল মানে হচ্ছে অনুজ্জ্বল, ডিম, ডিআইএম ডিম, অনুজ্জ্বল হলদে আলোকে আলোকিত একটা রাত্রিবেলার রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের ছবি, সেই চিত্র সেই ছবিতে ধরা পড়তো। আর সিঙ্গেল ম্যান স্টুড আন্ডার দ্য ল্যাম্প, একজন ব্যক্তিকে দেখা যেত সেই ল্যাম্পের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। হিজ ফেস টার্ন টুয়ার্ডস দ্য ব্ল্যাক মাউথ অফ আ টানেল, তার মুখটা ঘুরে থাকতো টানেলের
অন্ধকার মুখের দিকে। হিজ ফেস টার্ন টুয়ার্ডস দ্য ব্ল্যাক মাউথ অফ এ টানেল, অর্থাৎ রেলওয়ে টানেল বা সুড়ঙ্গ, টানেলকে বাংলায় বলে সুড়ঙ্গ। আর সুড়ঙ্গের ভেতরে তো আলো নেই, সেই জন্য অন্ধকার মুখ। তো সেই ব্যক্তিটা যে ল্যাম্পের তলায় দাঁড়িয়ে আছে তার মুখটা ঘুরে থাকতো সেই অন্ধকার টানেলের দিকে। মর্টিমার নেভার রেড বিয়ন্ড পেজ 50। মর্টিমার কখনো এই 50 পৃষ্ঠার বেশি পড়তে পারত না। তাহলে দিস ইজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য স্টোরি অলমোস্ট। তাহলে মর্টিমার, দি মেন ক্যারেক্টার অফ দিস স্টোরি, was attracted by the old book which he took from his father's library. That book had a story named Midnight Express. There is a picture on page 50. What was the picture about? Now the picture was about an empty railway station, railway platform, and the scene is night. There was dim yellow lamp, and under the lamp a man stood. His face could not be clearly seen, and his face turned towards the black mouth of a tunnel. And somehow Mortimer was afraid of reading beyond this page. This is the mystery. Many years passed after that. অনেক বছর পেরিয়ে যায় তারপরে। That means he tried to read the book but he could not read beyond that page 50, and then possibly he left the attempt to read the book, and after that many years passed. তারপরে অনেক বছর কেটে যায়। Mortimer was now a young man. Mortimer এখন একজন ইয়ং ম্যান হয়ে গেছে, যুবক। He was waiting for a train in a dark empty junction. সে এখন একটা খালি রেলওয়ে জাংশনে অপেক্ষা করছিল ট্রেনের জন্য। সে তো ভুলেই গেছিল ওই বইয়ের ওই গল্পের কথা, কিন্তু আজকে একটা সিচুয়েশান তৈরি হয়েছে যখন কিনা সে নিজেই একটা অন্ধকার খালি রেলওয়ে জাংশনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনের জন্য। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ আওয়ার লেসন। দেয়ার ওয়াজ এ সিঙ্গেল ডাল ল্যাম্প গ্লোয়িং। Mortimer, in the lamplight, suddenly noticed a dark and solitary figure he knew. It was seen on page 50 of his book in his childhood. The figure faced the black mouth of a tunnel. দেখো, একটা স্টেশনের ছবি দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছ। টানেলের ভেতরে রেল লাইনটা চলে গেছে, একটা লাইট দেখা যাচ্ছে, হলদে আলো, তার তলায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তো যখন সে নিজেই ইয়ং ম্যান মর্টিমার অপেক্ষা করছে স্টেশনে, তখন হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো একজন নির্জন ব্যক্তিকে, যাকে সে জানে। কিভাবে জানে? বলছে ইট ওয়াজ সিন দ্য ফিগার, অর্থাৎ সেই ছায়াময় ব্যক্তিটিকে সে দেখেছে ছোটোবেলায় পড়া তার সেই মিডনাইট এক্সপ্রেস বইয়ের পেজ 50-তে। ফিগার ফেস দ্য ব্ল্যাক মাউথ অফ এ টানেল। ওই ছবিটা সেই টানেলের দিকে মুখ করে আছে। মর্টিমারস ইনস্টিংক্ট ওয়ার রাউজড। মর্টিমারের যে অনুভূতি, ইনস্ট্যান্ট যে রিয়াকশান, সেটা জেগে উঠল। হি ওয়াকড কুইকলি টুয়ার্ডস দ্য ফিগার অ্যান্ড লুকড ইনটু ইটস ফেস। সে দ্রুত হেঁটে গেল সেই ব্যক্তির দিকে, তারপরে তার মুখের দিকে তাকালো। মর্টিমার ওয়াজ শকড। মর্টিমার খুব ভেপাচাকা খেয়ে গেল, ভয় পেয়ে গেল। হি ওয়াজ স্টেয়ারিং ইনটু হিজ ওন ফেস। সে তার নিজের মুখমণ্ডলের দিকেই তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ সেই যে ছায়াময় ব্যক্তিটার মুখটা তার নিজেরই মুখ। এটাই দেখো কেমন রহস্য তৈরি করেছে লেখক। আ ওয়েভ অফ প্যানিক সার্জ থ্রু মর্টিমার। একটা ভয়ের তরঙ্গ তার মধ্যে দিয়ে খেলে গেল। সার্জ থ্রু মর্টিমারের মনের মধ্যে দিয়ে একটা চরম ভয় প্রবাহিত হলো। হি টার্নড, গ্যাপড অ্যান্ড ব্রোক ইনটু আ ওয়াইল্ড রান। সে ঘুরল, তারপরে গ্যাপড, হাঁপাতে লাগলো এবং বেপরাধভাবে দৌড়াতে শুরু করলো। হি স্টাম্বলড আউট অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম, রাস্ট ডাউন আ মুনলিট রোড। সে হোঁচট খেয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে এলো, তারপরে একটা চন্দ্রালোকিত রাস্তার পথ দিয়ে দৌড়তে শুরু করলো। রাস্ট ডাউন আ মুনলিট লাইট।
He could hear the echo of his own footsteps behind him. He could hear the echo of his own footsteps behind him. সে তার নিজের পদক্ষেপ তার পেছনে শুনতে পেল। হি কুড হিয়ার দ্য ইকো অফ হিজ ওন ফুটস্টেপ বিহাইন্ড হিম। সে তার নিজের পায়ের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি পেছনে শুনতে পেল। দি ফুটস্টেপস ওয়ার স্টেডিলি গেইনিং অন হিম। পদক্ষেপগুলো যেন অবিরামভাবে তার কাছে চলে আসছিল। মর্টিমার পজড ফর এ মোমেন্ট। মর্টিমার কিছু সময় থামলো। হি ওয়াজ কমপ্লিটলি সেকেন্ড উইথ ফিয়ার। সে পুরোপুরি ভয় পেয়ে গেল। হি বিগ্যান টু রান এগেন। সে আবার দৌড়তে শুরু করলো। তার মনে হলো কেউ যেন পেছনে পেছনে ছুটে আসছে আমার। তখন সে ভয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো, আবার দৌড়তে শুরু করলো। তাহলে কেমন একটা রহস্যর পরিবেশ তৈরি করেছেন দেখো লেখক। তাহলে রেল স্টেশনে দাঁড়ালো, এই লোকটা মুখ দেখতে গিয়ে দেখলো কি যে তার মুখটা আর নিজের মুখ একই। তখন তার মধ্যে একটা তাৎক্ষণিক একটা রিয়াকশান তৈরি হলো, জাগ্রত হলো। সে তখন হাঁটতে শুরু করলো। ওই লোকটাকে দেখে তার মনে মধ্যে রিয়াকশান তৈরি হলো এবং ভয় এসে গেল, আমার মুখটাই এই লোকটার মুখ। তখন সে ঘুরলো, ঘুরে হাঁপাতে লাগলো, তারপর দৌড় শুরু করলো, ওইখান থেকে পালিয়ে আসবে আর কি। এবং স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো। এবং সে একটা চন্দ্রালোকিত রাস্তা দিয়ে দৌড়তে লাগলো এবং নিজের পায়ের পদক্ষেপ শুনতে পেলো পিছন থেকে, এবং পদক্ষেপগুলো ক্রমশ যেন তার সঙ্গেই আসছিল এবং তখন থামলো একবার। তারপর কিন্তু ভয়ে সে আবার জড়সড় হয়ে গেল এবং আবার দৌড়তে শুরু করলো। কোয়ার্টার অফ এ মাইল ডাউন মর্টিমার স আ স্মল হোয়াইট কটেজ। 1 মাইলে 4 ভাগের 1 ভাগ দূরত্বে, 1/4 মাইল দূরত্বে মর্টিমার দেখলো একটা ছোট কুঁড়ে ঘর। সিকিং ডেসপারেট শেল্টার মর্টিমার পাউন্ডেড অন দ্য উডেন ডোর। বেপরোয়াভাবে আশ্রয় চেয়ে, সিকিং মানে চেয়ে, মর্টিমার সেই ঘরের কাঠের দরজায় জোরে জোরে আঘাত করলো। হি হার্ড হেভি ফুটস্টেপস কামিং ডাউন ক্রিকিং স্টেয়ার্স। সে ভারী পায়ের পদক্ষেপ শুনতে পেল, যে পদক্ষেপগুলো কর্কর শব্দ করতে থাকা সিঁড়ি থেকে নেমে আসছিল। অর্থাৎ যে লোকটা আসছে সে উপর থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, ধরে নিতে হবে, সেই জন্য কর্কর শব্দ করছে। দি ডোর ওপেন অ্যান্ড এ শ্যাডোই ফিগার স্টুড উইথ এ ক্যান্ডেল। সেই দরজাটা খুলে গেল এবং এক ছায়াময় ব্যক্তি হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দে এক্সচেঞ্জড নো ওয়ার্ডস। তারা কোনো কথা বলল না। দি শ্যাডোই ফিগার বেকন্ড হিম ইনসাইড। সেই ছায়াময় ব্যক্তিটি তাকে ইশারা করে ভেতরে ডাকলো। বেকন্ড মানে কল বাই জেস্চার। কল লিখে রাখতে পারো, কল বাই জেস্চার, GESTR, অর্থাৎ ইশারা করে ডাকলো। বেকন্ড নতুন শব্দ তোমার কাছে মনে হয়। দে ওয়েন্ট আপ দ্য ক্রিকিং স্টেয়ার্স। তারা সেই কর্কর শব্দ করতে থাকা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। তাহলে আমরা এই ইউনিটের শেষের পার্টে কি দেখলাম, যে মর্টিমার যে দৌড়তে শুরু করেছিল প্রায় 1/4 মাইল দৌড়লো। তারপর দেখলো একটা ছোটো ঘর, কুঁড়ে ঘর, সাদা ঘর, এবং তখন সেই ঘরের মধ্যে সে ঢোকার চেষ্টা করলো। আশ্রয় সন্ধানে সে গেল এবং কাঠের দরজায় জোরে জোরে, পাউন্ডেড মানে হচ্ছে সজোরে শব্দ করতে লাগলো। ব্যাংড, BANGD, ব্যাংড মানে হচ্ছে শব্দ করে কোনো মানে শব্দ করার পর দরজায় যে কড়া নাড়া হয় সজোরে, সেটাই। হি হার্ড হেভি ফুটস্টেপস কামিং ডাউন ক্রিকিং স্টেয়ার্স। ভারী পায়ের পদক্ষেপ তখন ওর ডাকে সাড়া দিয়ে নেমে আসছে। সেই ব্যক্তি শ্যাডোই ফিগার বলা, ছায়াময় ব্যক্তিত্ব। সে দরজা খুলল এবং হাতে একটা ক্যান্ডেল নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কথা হলো না। শ্যাডোই ফিগার তাকে ইশারা করে ভেতরে আসতে বলল এবং তারা সেই সিঁড়ি বেয়ে, যে ক্রিকিং স্টেয়ার মানে সিঁড়ির যে ধাপগুলোকে স্টেয়ার্স বলা আছে, সেই বেয়ে তারা উপরে উঠে গেল। এই পর্যন্ত থাক আজকে। আমরা 2টো ইউনিট পড়ে ফেললাম মিডনাইট এক্সপ্রেসের, কারণ একটা রহস্য ভাব গল্পটার মধ্যে।
এবং আমাদের লেখক আলফ্রেড নোয়েজ একটা, এই যে রহস্য গল্পের মধ্যে একটা টান থাকে, এমন কি হবে এই ব্যাপারটা আমাদের পড়তে সাহায্য করে, এবং সেটাই এখানে ঘটলো। ঠিক আছে, আমরা মিডনাইট এক্সপ্রেস এই গল্পটি পড়লাম। টেক্সটটা ভালো করে